कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनो हर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज हरे नंद लाला भज मुरली हरे नंद लाला बोलो श्री वल्लभा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टाउभयोर्वभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम् नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयपान रक्षिता शेषबालकम् प्रभुर्नन्दकुमार एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देव देवकी पुत्र एव एको मन्त्रो तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा बोलो श्री वल्लभा
श्री बाल कृष्ण लाल प्यारे की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। परम भागवत हमारा खूब ज प्रिय श्री किशोर चंद्र शास्त्री जी आ दिव्य कथाना मंगल मनोरथी हमारा शारदाबेन परिवारना सर्व आत्मीयजनों आ महोत्सव में विविध सेवाओं में जेमणे भगवत प्रेरणा थी पोतानो अलौकिक देवी द्रव्यनो उपयोग कर्यो एवा सर्व वित्तजा सेवावाळा ने तनुजा सेवावाळा सर्व कार्यकर्ताओं मनोरथीओ अने श्रीमद भागवत जीना शब्द एवं अर्थ माधुर्य ने पोताना हृदय कमल में मात्र ने मात्र कृष्ण कृपा थी एमनु ज अद्भुत माधुर्य हृदय में स्थापित करवामा जेवो खूब उत्साही छेवा आप सर्व श्रोताओ काननो आनंद कर्णेन्द्रियनो आनंद त्यारे ज सार्थक थाय छे के ज्यारे कृष्ण कथानु श्रवण थाय। जे मधुर होय ने एने ज इंद्रियों द्वारा ग्रहण करिए त्यारे मधुरता आवे। जे कड़वा होय एने इंद्रिय द्वारा ग्रहण करो तो कड़वाश आवे। जे मीठा होय एने इंद्रिय द्वारा ग्रहण करो तो मिठाश आवे। आपणा श्री कृष्णचंद्र केवा छे? मीठा छे। तमे एमने आगळथी जुओ पाछळथी जुओ, परोक्षमां जुओ के अपरोक्षमां जुओ, निमित्तथी जुओ के प्रत्यक्ष जुओ, ए तमने कृपा कर्या वगर रहेशे ज नहीं। कारण के श्याम सुंदर नो स्वभाव छे कृपा करवानो अने जीवनो स्वभाव छे दुष्टता करवानो। दुष्टता होय तो काळनो प्रतिबंध थाय, दुष्टता होय तो कर्मनो प्रतिबंध थाय अने दुष्टता होय तो स्वभावनो पण प्रतिबंध थाय। पर आचार्य चरण कहे छे कि कृपा होय तो शुं थाय? काळनो प्रतिबंध दूर थाय, कर्मनो प्रतिबंध दूर थाय अने स्वभावनो पण प्रतिबंध दूर थाय। प्रियजनों, ज्यारे ज्यारे पण प्रतिबंध आवे ने त्यारे माणसनो स्वभाव छे गभराई जवानो। जेम जेम कलयुग वधे छे, जेम जेम कलीनो विस्तार थाय छे, तेम तेम मानवनी अंदर रहेली भयनी वृत्ति जागृत थाय छे। एक जमानो हतो ज्यारे माणस निर्भय थईने फरतो हतो। माटे तो केटलो सुंदर एक श्लोक छे, तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदः
ત્વયાભિગુપ્તાઃ વિચરંતિ નિર્ભયાઃ વિનાયકાની કપમૂર્ધ સુપ્રભો. શું કહે છે? હે માધવ, જેને તારી સાથે પ્રીતિ બાંધી છે ને, એ લોકો નિર્ભય થઈને જગતમાં વિચરે છે. ભય હોય ને ક્લેશ આપે. ભય માણસને સંકુચિત બનાવે. ભય માણસનો આનંદ હરી લે. ભય માણસને દુખી બનાવે. અને શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે? અભય. તમે જ્યારે ભગવત સેવામાં હો ને, અને જો તમારું ચિત્ત લાગેલું હોય, તો એટલો સમય તમે આખી દુનિયામાં નિર્ભય થઈને ફરો છો. તમે અહીંયા આવ્યા, કોના દરબારમાં આવ્યા? કૃષ્ણના દરબારમાં આવ્યા. અહીંયા જો એકાગ્ર થઈને તમે બેસશો, બે ઘડી વિચાર કરશો કે હવે હું કોઈ પણ કારણથી અહીંયા આવી ગયો છું, અહીંયા લાવવામાં આવ્યો છું, અહીંયા મને મોકલવામાં આવ્યો છે, એ નિશ્ચિત પુરવાર કરે છે આજથી મારો અભયતાનો સિદ્ધાંત શરૂ થયો. એવી જગ્યાએ જવાથી માણસને અભય મળે, એવી જગ્યા શોધતા રહેજો ભાઈ. જે જગ્યાએ જવાથી નિર્ભયતા મળે એવી જગ્યા શોધતા રહેજો. અને એવી જગ્યાનો હંમેશા તિરોધાન કરજો કે જ્યાં જવાથી ભય પ્રાપ્ત થાય. વાસ્તવમાં માણસ જો સંકલ્પ કરે કે મારે એવી જગ્યાએ એવા ક્ષણે એવું કંઈક સાંભળવું નથી, એવું કંઈક કરવું નથી, એવું કંઈક વિચારવું નથી કે જેથી મને ભય મળે, તે દિવસથી જોજો પરમાત્માનો એક આંશિક આવેશ તમારી અંદર શરૂ થઈ જશે. અને પરમાત્માનો આવેશ જ્યારે થાય ને, ત્યારે જ નિર્ભયતા મળે છે. કારણ કે આપણો શ્યામ સુંદર નિર્ભય છે, અભય છે. એને કોઈનો ભય લાગતો નથી. એ ભય પમાડે છે કોણે? દુષ્ટોને. પણ આનંદ પમાડે છે પોતાના ભક્તોને. દુષ્ટોનો જે ભય પેદા કરે અને ભક્તોને અપ્રતિમ આનંદ આપે, એવું અદ્ભુત સ્વરૂપ કોઈનું છે તો આપણા શ્રી કૃષ્ણનું છે. અને એવું જ સ્વરૂપ આપણા કૃષ્ણની વાંગમય સ્વરૂપનું પણ છે. ઉદ્ધવજી જ્યારે કૃષ્ણ સ્વધામ પધારતા હતા ત્યારે ભયભીત થયા. તમે ભાગવતજીમાં જ. અને કેમ ન થાય? જે જગ્યા છોડી કૃષ્ણ પધારે, તત્વથી જો સમજીએ તો કૃષ્ણ એ આનંદ છે. જ્યાંથી આનંદ જાય તો રહે શું? ભય. તમને આનંદ હોય જે દિવસે, તમને ભય લાગે જ ખરો? તમારા ઘરે નંદ મહોત્સવ થતો હોય, તમારા ઘરે આનંદ થતો હોય, ત્યારે તમે ભય બધું ભૂલી જાઓ છો. પણ જે વખતે તમને એ આનંદ જતો રહે, પછી ભયનું સ્મરણ થાય છે. અરે પેલું કેટલું બધું દેવું છે, ચૂકવવાનું છે. પણ જ્યારે તમે ઉત્સવમાં હો, આનંદમાં હો, દર્શનમાં કોઈ ઉત્સવ હોય, મનોરથ હોય, ત્યારે તમે એ બધું ભૂલી જાઓ છો ને. ત્યારે આપણે બોલીએ છીએ, હે પ્રભુ, આજે તો તારા મુખના દર્શન કરી બધું જ ભૂલી ગયો છું, અભય થઈ ગયો છું. એ બે ઘડી પણ તમે જીવ્યા કેવા? આ અભયની પ્રાપ્તિ. પરમાત્મા જ્યારે જાય તો કોને ભય ન લાગે? પરંતુ શ્રી શ્યામ સુંદરે પોતાના ભક્તોની એ વાતને, ઉદ્ધવજીના એ વાક્યને નિર્ભય કરવા માટેની પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય તેમ, હે ઉદ્ધવ, દુનિયામાં મારા ભક્તો ન હોય એને હું ભય પમાડું છું, પણ તું તો મારો દૈત સખા છે. તું કોણ છે? મારો પ્રિય સખા છે.
તું અગર ભયની વાત કરે ને એ મને ગમશે નહીં. ખરેખર કહું છું, જે ભગવાનના ભક્તો હોય ને, અને એ ભક્તો જ્યારે મુરઝાય ને ત્યારે એક ભગવાનને પણ ગમતું નથી. ભક્તોની આંખમાંથી આંસુ નીકળે અન્યાયના, એ ભગવાનને ગમતું નથી. ભક્તો ઉપર અન્યાય થાય પણ ભગવાનને ગમતું નથી. અને ભક્ત કરાક પણ કોઈ પણ દુખી થાય એ પણ ભગવાનને ગમતું નથી. તરત જ આપણા શ્યામ સુંદરે કહી દીધું, ઉદ્ધવ તું સાંભળ, આ મારું જે તેજ છે શ્રી વિગ્રહની અંદર, એ શ્રી વિગ્રહનું તેજ હું ભાગવતજીની અંદર પધરાવું છું. આ ભાગવત એ મારું જ સ્વરૂપ છે, એમાં તું જરાય શંકા કરતો નહીં. આ કળિયુગની અંદર જ્યારે નૈમિષારણ્યની અંદર નિમિષ ક્ષેત્રે ઋષેશ શૌનકાદયઃ, એ નૈમિષારણ્ય કે જેમાં એક પલક ઝપકે ને, એક પલક ઝકકતા પણ કૃષ્ણનું સ્મરણ જ્યાં કાયમ રહે અને એક પણ પલક જે દૂર ન થાય, એવું જે ક્ષેત્ર, એનું નામ છે નૈમિષારણ્ય. નૈમિષ અરણ્ય. એ નૈમિષારણ્યમાં શૌનકાદિક ઋષિઓ જ્યારે બેઠા હતા, આ વાત નીકળી ત્યારે થોડુંક કહેવાનું મન થાય છે શ્રી મહાપ્રભુજીના સુબોધનીજીના આધારે, કે આજે શૌનક ઋષિઓ જે હતા એ 1000 વર્ષનું જ્ઞાન સત્ર લઈને બેઠા હતા. 7 દિવસ નહીં હો ભાઈ, 7 વર્ષ પણ નહીં, પણ કેટલા વર્ષ? 1000 વર્ષનું જ્ઞાન સત્ર નો સંકલ્પ લઈને સૂત પુરાણી પાસે બેઠા હતા. શ્રી આચાર્ય ચરણ કહે છે કે સૂત અને શૌનક એ હીન કોટીના વક્તા અને શ્રોતા છે. શુક અને પરીક્ષિત ઉત્તમ કોટીના છે, નારદજી મધ્યમ કોટીના છે. આપણને કદાચ પ્રશ્ન થાય કે શૌનકને ઉત્તમ કોટીમાં કેમ ન મૂક્યા? કારણ કે આચાર્ય ચરણ કહે છે કે એ લોકોની જે વૃત્તિ હતી, એ વૃત્તિમાં નિષ્કામ ભાવ હજી પ્રગટ થયો ન હતો. તમે કોઈ પણ શ્રવણ કરો, કોઈ પણ યજ્ઞ કરો, કોઈ પણ કાર્ય કરો, એમાં થોડોક પણ સકામ ભાવ આવે તો સમજજો કે હજી તમે એટલી શ્રેષ્ઠતાને પ્રાપ્ત થયા નથી. આ ઋષિઓમાં હજી ભગવત પ્રેમની એટલી બધી તીવ્ર જાગૃતિ નથી, અને એ ઋષિઓ ભગવાનના સ્વરૂપને હજી એટલું બધું સમજી શક્યા પણ નથી. આ નૈમિષારણ્યમાં તપ કરતા પહેલા બધા ઋષિઓ બ્રહ્માજી પાસે ગયા હતા અને બ્રહ્માજીને વિનંતી કરી હતી, મહારાજ આટલું મોટું સત્ર અમારે કરવું છે, આપ કોઈ એપ્રોપ્રિએટ જગ્યા બતાવો. યોગ્ય જગ્યા જોઈએ ને. તમે અહીંયા 7 દિવસની પણ કથા કરવી હોય તો આપણે કેટલી બધી માથાકૂટ કરીએ છીએ. અમારા વિજયભાઈ ઠેકડીને ખબર છે, 7 દિવસમાં કથાનું શ્રવણ કરવું હોય તો કેટલું બધું જોવું પડે છે કે ભાઈ જગ્યા બરાબર છે ને, ટ્રાફિકનો કોઈ માથાકૂટ તો નથી ને. અહીંયા કેટલા વર્ષ કરવાનું હતું? 1000 વર્ષ. તો 1000 વર્ષ જ્યારે કથા સત્ર કે જ્ઞાન સત્રનું આયોજન હોય ત્યારે ઋષિઓના મનમાં એ પ્રશ્ન આવે જ કે કયા જગ્યાએ અમારે જવું જેથી વિઘ્ન ન પડે. એટલા માટે બ્રહ્માજી પાસે જઈને પૂછે છે, મહારાજ આપ અમને બતાવો કે અમારે ક્યાં જઈને જ્ઞાન યજ્ઞ કરવું. તો બ્રહ્માજીએ પોતાનું મનશ્ચક્ર પ્રકટ કર્યું અને આજ્ઞા કરી કે આ મારું મનશ્ચક્ર જ્યાં પડશે ત્યાં તમારે સમજી લેવું
કે તમારા માટે શ્રેષ્ઠ સ્થાન છે. અને જ્યાં મનશ્ચક્ર પડ્યું એની નેમી એટલે એનું જે તીક્ષ્ણ સ્થાન, તીક્ષ્ણ ભૂમિ, એની આગળની તીક્ષ્ણતા એ જ્યાં પડી, બસ એ જ નામથી નૈમિષારણ્ય, નૈમિષ ચક્ર નામ પડ્યું. અને એ જગ્યાને આ શૌનક ઋષિઓએ નક્કી કર્યું કે અમારે અહીંયા ભાગવત જ્ઞાન સત્ર કરવું છે. પ્રિય વૈષ્ણવજનો, શ્રી આચાર્ય ચરણનો મત છે કે ભાગવતજી સૌથી વધારે શું આપે? શ્રી મહાપ્રભુજીને પૂછીએ ને, કારણ કે મહાપ્રભુજી ભાગવતજીના સૌથી શ્રેષ્ઠ વક્તા છે. આચાર્ય ચરણને જઈને પૂછીએ કે હે શ્રી વલ્લભ, આ ભાગવતજીથી અમને શું પ્રાપ્ત થાય? શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે જુઓ, તમે જ્યારે ભાગવતજીમાં જાઓ કે ઘરમાં ભાગવતજી વાંચો, એને સામાન્ય ગ્રંથ માનતા નહીં. आ गए और बैठ गए और पढ़ लिया, ऐसा नहीं. તમે એને ખૂબ મહત્વ આપો, કારણ કે એના બધા જ સ્કંધો શ્રીનાથજી બાવાના અંગો છે. અને ભાગવતજીની એક બીજી વિશેષતા એ છે કે તમારી અંદર રહેલી જે નકારાત્મકતા છે એને એ સકારાત્મક બનાવશે. જો એક વસ્તુ યાદ રાખો, આપણા બ્રહ્મ કેવો છે? પોઝિટિવ, સકારાત્મક છે ને. આપણા ઠાકોરજી પાસે તમે જાઓ, એકદમ સરસ વાઇબ્રેશન નીકળે. તમે કોઈ હવેલીમાં જાઓ, મંદિરમાં જાઓ, તમે બહુ ટેન્શન વાળા હો ને, તમારા ટેન્શન ત્યાં દૂર થઈ જાય. થાય કે નહીં? સાચું કહ્યું. તમે ઘરમાં બહુ જ ક્લેશ થયો હોય અને બે ઘડી તમે શ્રી કૃષ્ણનું મુખારવિંદ જુઓ, તો આપના મુખારવિંદમાં એ શક્તિ છે કે ગમે તેટલા તમારા ક્લેશ હોય, એ આપનું મુખારવિંદ જ્યારે માકું સ્મિત જોઈ લઈએ ને, બસ એ જોતા જ એમ થાય શ્રી કૃષ્ણ આપના મુખારવિંદ સિવાય બીજું બધું ખોટું છે. ભાગવતજીમાં એક એવી શક્તિ છે કે જે લૌકિક તૃષ્ણાઓને દૂર કરી શકે છે. બીજી કોઈમાં તાકાત નથી. એટલે મહાપ્રભુજી એક બહુ સુંદર શબ્દ વાપર્યો, કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ, અન્ય માર્ગો જે છે એનો અગર તું યોગાભ્યાસ પણ જો કરશે, પણ તારી શુદ્ધિ થશે, પણ એટલી બધી શુદ્ધિ નહીં થાય કે જેટલી ભક્તિ શાસ્ત્રથી થશે. ત્યાં શ્રી વલ્લભાચાર્ય એક દ્રષ્ટાંત આપે છે કે અથાણાની બરણી હોય, તમે એને બહુ સાફ કરો, બહુ સાફ કરો, છતાંય એમાં થોડીક તો વાસ અથાણાની રહી જ જાય. તમે ટ્રાય કરજો ઘરમાં, તમને સ્ત્રીઓને તો બધું ખબર હોય. તમે અથાણાની બરણીને બહુ સાફ કરી હોય ને, સાબુ નાખી નાખીને, તો એ થોડીક તો વાસ રહી જ જાય. એમ આપણા શ્રી વલ્લભાધીશ કહે છે કે તમે કોઈ પણ માર્ગમાં જાઓ, તમારા અંતઃકરણની જે સૂક્ષ્મ વાસના હોય છે એ સંપૂર્ણ નાશ થતી નથી, પણ ભાગવતજીમાં એ શક્તિ છે કે વ્યક્તિમાં રહેલી સૂક્ષ્મ વાસનાઓને પણ એ દૂર કરી નાખે છે. કેટલી બધી મોટી વાત છે. તૃષ્ણાઓ, ત્યાં શબ્દ આવે છે. જુઓ, આપણે કેવા છીએ? ભાગવતજીમાં કે ભગવાનની ચર્ચામાં જેટલી પ્રીતિ થવી જોઈએ એટલી થતી નથી. થવી જોઈએ ઘણી. વ્યક્તિનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. જેમ માણસ ભોજન કરે છે, જેમ માણસ પાણી પીએ છે, જેમ માણસ રોજ સ્નાન કરે છે, પણ એ રોજ અગર કૃષ્ણ કથાનું સ્મરણ કે સ્વાધ્યાય કરતો નથી, તો એના જીવનમાં એ પ્રીતિ પણ આવતી નથી. ઘણા લોકો રોજ કંઈક કેટલું કરે, નહીં કરવાનું કરે, નહીં બોલવાનું બોલે, નહીં વિચારવાનું વિચારે, અને પરિણામ શું આવે? સમય વ્યતીત થતો જાય, અને વ્યતીત થતા સમયમાં જે ન આવવું હોય એ બધું જીવનમાં ભરાતું જાય, અને જેમ જેમ આ બધું ભરાતું જાય
તેમ તેમ પેલો જે અંદરનો સદાનંદ છે ને એ દબાતો જાય. એ જેટલો દબાતો જાય એટલું માણસનું મન અશાંત થાય. આ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે. એટલા માટે આચાર્ય ચરણ કહે છે કે નિત્યમ ભાગવતમ સેવ્યમ. શું આજ્ઞા કરી? નિત્યમ શ્રીમદ ભાગવતમ સેવ્યમ. તમે 84 બેઠકમાં જઈને જશો ને ત્યાં બધે જ તમને એક જ વસ્તુ દેખાશે કે દરેક બેઠકમાં 84 બેઠકમાં શ્રી વલ્લભે શ્રીમદ ભાગવતજીનું પારાયણ કર્યું. એટલો બધો પ્રેમ શ્રી વલ્લભને ભાગવતજીમાં. શ્રી મહાપ્રભુજીનો નિયમ હતો રોજ સાંજના પડે ને સાંજ અને બપોરના તો સેવામાંથી પરવારી પોતે તો રોજ ચાલતા અને રોજ કેટલા બધા કિલોમીટર ચાલે છતાં પણ આપના જે ખાસ સેવકો હોય ને લકુટા લૌકી શંભુ ભટ્ટ દામોદરદાસ સરસાણી કૃષ્ણદાસ મેઘન આ બધા ચાતક પક્ષીની જેમ રોજ આપના મુખારવિંદમાંથી નીકળતું अमृत सुधा ने पान करवा लालायित रहे. અને आचार्य चरण के चलो अब हम तुमको युगल गीत और वेणु गीत की चर्चा करे हैं और सुबोधनी जी की चर्चा करे हैं. पेला बधा ज वैष्णव एकाग्रताथी श्री वल्लभना मुखारविंदमांथी निकलता शब्दोने सांभળી अमृत થઈ જાય. આપણા વ્રજના એક કવિએ બહુ સુંદર વાત કરી. ભાગવતનો એક એક શબ્દ એ કૃષ્ણ છે અને ભાગવતના એક એક શબ્દનો અર્થ એ શ્રી રાધા છે. ભાગવતનો પ્રત્યેક શબ્દ એ કૃષ્ણ છે અને શબ્દનો અર્થ એ શ્રી રાધા છે. તો પ્રશ્ન થયો કે રાધાજીનું સ્વરૂપ શું છે? ત્યારે એટલો સુંદર ભાવ વ્યક્ત કર્યો કે જેમ અમૃતનો સમુદ્ર હોય, યાદ રાખજો, અમૃતનો સમુદ્ર હોય અને સમુદ્રમાં જે લહેર પડે ને તરંગ, એક જણાએ ભૂલથી કહી દીધું કે રાધાજી अमृत के समुद्र की तरंग है, तो एक प्राचीन भक्त थी सहन थયું नहीं. समझवा જેવી વાત છે. કેમ? ए भक्त कहवा लागो कि देखो भाई, अगर तुम अमृत के समुद्र की तरंग अगर श्री राधा जी को कहोगे तो भले ही समुद्र की अभिन्न अंग तरंग है पर तरंग समुद्र नहीं हो सकता. समझो શું કહેવા માંગુ છું. સમુદ્રની જે તરંગ છે, જે લહેર છે, એ સમુદ્ર કહેવાય, સમુદ્રનો અંગ કહેવાય, પણ એ સમુદ્ર કહેવાય નહીં. પણ સમુદ્રમાં તરંગ છે એટલે તરંગમાં સમુદ્ર છે, પણ એ તરંગ પૂર્ણ સમુદ્ર નથી. આટલું પણ પેલા ભક્તથી સહન ન થયું. એ કહે છે ઉપનિષદના આધારે, वेदों आधारे के हमारे श्री राधा जी वो मात्र तरंग नहीं है, और सब गोपियां तरंग हो सकती हैं. समझ लो, बीजी बधी जे हजारों गोपीओ थी ए समुद्रनी तरंग होई शके, राधाजी तरंग नहीं तो शू छे राधा? त्या के छे हमारे कृष्ण रूपी अमृत समुद्र की जो अमृतत्व और मिठास है वो श्री राधा है. ख्याल आयो? खाली तरंग नहीं. अरे खाली तरंग तो पेली गोपीओ छे, परंतु हमारा कृष्ण एज राधा, राधा एज कृष्ण. अर्थात कृष्ण ने राधा में कोई पण प्रकारनो लेश मात्र पण भेद जे न जुए एज कृष्ण ने पामी शके छे. आटलो पण भेद जोवाय नहीं. आगळ पण जुओ, कोई जणाए तो बहु सुंदर अर्थ कर्यो. सद એટલે નિર્વિશેષ સદ. નિર્વિશેષ સદ એટલે જેટલું પણ અસ્તિત્વ આ દુનિયામાં દેખાય છે, જેની સત્તા છે એ અમારા કૃષ્ણ છે, અને જે પણ આનંદ શબ્દ છે એ અમારા રાધિકાજી છે. જ્યાં આનંદ છે રાધા છે અને સત્તા છે કૃષ્ણ છે, એટલે સચ્ચિદાનંદની અંદર સદ એ કૃષ્ણ અને આનંદ એ રાધા છે. આપણે બોલીએ છીએ ને સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, महात्म्य नो पहलो श्लोक.
બધા જ બોલો પ્રેમથી, કારણ કે ભાગવતજીના શ્લોકો બોલશું ને તો શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા થશે. બોલો સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. આ સૌથી પહેલું મંગલાચરણ સૂત પુરાણી નૈમિષારણમાં કરે છે. શું કરે છે? સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. મંગલાચરણનો એક પ્રકાર આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વર્ષોથી છે. આપણા મહાપ્રભુજી પણ કોઈ ગ્રંથ લખે ને તો પહેલા મંગલાચરણ કરે. શ્રી ગુસાઈજીના સાતલાલજી પણ કોઈ ગ્રંથ લખે તો પહેલા મંગલાચરણ કરે. અરે ત્યાં સુધી કે અષ્ટસખાઓ પણ જે કેટલાક કીર્તન કરતા તો પણ મંગલાચરણ કરતા. મંગલાચરણનું બહુ મહત્વ આપણી ભારતીય તત્વજ્ઞાનની અંદર છે કે કોઈ પણ કાર્યનો શુભારંભ કરીએ તો કોણે વંદન કરીએ? સૌથી પહેલા જેમણે આપણને જન્મ આપ્યો એ પરમાત્માનું વંદન એ મંગલાચરણ છે. એ પરમાત્માનું વંદન એટલે મંગલાચરણ. પ્રિયજન જુઓ, માણસ જન્મે છે ને અને મૃત્યુ પામે છે. આ મંગલાચરણથી શું થાય? જન્મેલા માણસને જ્ઞાન મળે એવું મંગલાચરણ છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. અહીંયા સૂતજી કહે છે કે અમારા શ્રી કૃષ્ણનું તત્વથી સ્વરૂપ જાણો, કારણ કે તમે જન્મ લો છો પણ જન્મ લઈને જે જાણવા જેવું છે જાણતા નથી. માટે હું તમને જણાવું છું કે અમારો કૃષ્ણ કેવો છે? સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે. પ્રિયજનો, સૌથી મોટું દુઃખ કયું? પ્રશ્ન કરજો. કોઈ કહે કે શરીર બગડે એટલે મોટું દુઃખ પડે. કોઈ કહે કે પૈસા જાય એટલે દુઃખ થાય. કોઈ કહે કે પ્રતિષ્ઠા જાય એટલે દુઃખ થાય. પણ સૌથી મોટા બે દુઃખાદી જીવનમાં છે. એક છે જન્મનું દુઃખ અને બીજું છે મરણનું દુઃખ. કયા મોટા દુઃખ? જન્મ લેવો અને મૃત્યુ થવું. છે કે નહીં? પણ ઘણી વાર જન્મ થાય એટલે બધા તો બહુ આનંદ ઉજવે. ઓહો, બહુ મજા આવી. બહુ ઊંધી વાત છે. સાચા અર્થમાં જો કોઈ માણસ જન્મ લેતો હોય ને, એ જન્મ પહેલા એની માને પણ સખત દુઃખ થાય છે. પ્રસૂતાને નહીં વંધ્યા વિજાનાતી ગુરુવિમ પ્રસવ વેદના. એ જ્યારે પ્રસવ થતો હોય છે ત્યારે એટલું બધું દુઃખ પેલી માને થાય છે તો ઘણી વાર એ માં બોલતી હોય છે કે બીજી વાર મને પ્રસૂતિને દુઃખ જોઈતું નથી. એવી ઘણી સ્ત્રીઓ બોલે. વાસ્તવ તો જેનો જન્મ થાય છે એની શું હાલત છે? ઉપનિષદ કે છે કે જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે બાળકની માને તો સખત પીડા થાય છે, પણ જન્મ થતા પહેલા પેલો બાળક જ્યારે ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે એ બાળકને પણ સખત પીડા થાય છે. ઉપનિષદ કે છે મહતા કષ્ટેન જાત માત્રસ્તુ, ગર્ભોપનિષદ, કે બાળક જ્યારે ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે એને એટલી બધી પીડા થાય છે ને ભગવાનને વિનંતી કરે છે, મહારાજ જલ્દી જલ્દી મને બહાર કાઢો, જલ્દી જલ્દી કાઢો. ભગવાન કે છે હું તને કાઢીશ તો ખરો, પણ તારી પર એક કૃપા ચોક્કસ કરીશ કે જે પીડા તને અત્યારે ગર્ભમાં થઈ રહી છે ને એ જેવો હું તને બહાર કાઢીશ તને યાદ નહીં રહે. અને તમે જુઓ, જેવો બાળક બહાર જન્મે છે પછી
એને એટલી બધી ઘોર પીડા યાદ રહેતી નથી. મજાની વાત એ છે, માણસ જન્મે છે ત્યારે અંદરની પીડા, કે જ્યારે જન્મ થતા પહેલાની પીડા એ ભૂલી જાય છે, અને મૃત્યુ હજી એનું થયું નથી માટે એની પીડા એને હજી ખબર નથી. મૃત્યુ બધાનું થવાનું છે, પણ માણસનું મૃત્યુ થાય. આપણા ધર્મશાસ્ત્રને પૂછો, સાયન્સની વાત અલગ છે, સાયન્સની દૃષ્ટિએ પણ વિચાર કરશું, પણ ધર્મશાસ્ત્રને જો પૂછીએ કે મૃત્યુ વખતે શું થાય, આપણું ભાગવતજી, આપણું રામાયણ, આપણા વિવિધ ગ્રંથો એમ કહે છે કે જ્યારે માણસનું મૃત્યુ થાય ને, જો એ દુષ્ટ માણસ હોય તો, પવિત્ર માણસોની વાત નથી કરતો, પણ કોઈ બહુ દુષ્ટ માણસ હોય, વિકારવાળો હોય, જેને કદી પણ પ્રભુનું નામ લીધું ન હોય, જેને આખો સમય લૌકિકમાં જ ગાળ્યો હોય અને સ્વાધ્યાય અને સત્સંગ ન કર્યો હોય, એવા માણસનું જો મૃત્યુ થાય તો આપણું ધર્મશાસ્ત્ર એમ કે છે કે 100 વીછી કરડે એટલું દુઃખ એને આત્મા શરીરને છોડે ત્યારે થાય. કેટલા વીછી? 100 વીછી કરડે, અને જે પેલો દુઃખ થાય એટલું દુઃખ એ આત્મા જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે એ માણસને થાય છે. આ વિષયને જો હજી ઊંડા ઉતરીએ તો મહાપ્રભુજી એક બહુ સુંદર વાત બ્રહ્મસૂત્રમાં કહે છે. બ્રહ્મસૂત્રની અંદર શ્રી આચાર્ય ચરણ પેલા ફાલતુ દુષ્ટજીવોની વાત તો કરતા જ નથી, કારણ કે એમને એવો સમય જ નથી. તો કોની વાત કરે છે? જ્ઞાની જીવ, પછી ભક્ત જીવ, અને ત્રીજો જ્ઞાની ભક્ત જીવ. આ 3 પ્રકારના જીવ બતાવ્યા. કયા કયા? જ્ઞાની, બીજો ભક્ત, અને ત્રીજો જ્ઞાની પણ છે અને ભક્ત પણ છે. એવો ઉચ્ચ કોટીનો જે જીવ છે એનું મૃત્યુ થાય તો શું થાય? બહુ સુંદર વિષય શ્રી મહાપ્રભુજી લીધો. ત્યાં બ્રહ્મસૂત્રમાં એમને અર્ચ્યાદિ માર્ગનો આખો ઉલ્લેખ કર્યો કે આપણા શરીરની અંદર જે હૃદયસ્થાન છે, આજે આ ચર્ચા નીકળી ત્યારે કેટલાક જિજ્ઞાસુઓ જે અહીંયા બેઠા હોય એને સમજવા જેવી વાત શ્રી મહાપ્રભુજીની છે. હૃદયસ્થાન એટલે હૃદય નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે જ્યારે પણ ધર્મગ્રંથોમાં કે પુસ્તકોમાં હૃદયસ્થાન આવે ને, હૃદ શબ્દ, તો તમારે આ ડાબી બાજુ જે પેલું હાર્ટ છે એવું સમજવું નહીં. કારણ કે ઘણી વાર આપણે ભાગવતજીમાં અને કથાઓમાં સાંભળીએ છીએ કે ભગવાન ક્યાં પધારે છે? આપણા હૃદયમાં પધારે છે. તો ધર્મ હૃદય કોને માને છે? પેલું અંગ સાયન્સની દ્રષ્ટિએ જે હાર્ટ છે એને હૃદય, એ હૃદય સાથે કૃષ્ણનો કોઈ સંબંધ નથી. એવા હૃદયમાં ભગવાન નથી પધારતા. પરંતુ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે કે આપણા જે આ બંને, આ જે વચ્ચેનો ભાગ છે ને, અહીંયા વચ્ચે એક્ઝેક્ટ છાતીમાં, એને હૃદ શબ્દથી ઓળખાવવામાં આવે છે. એ હૃદય બિંદુ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે ભક્તિનો ઉદય થાય છે, જ્યારે કૃપાનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે ભગવાન એ તમારા વચ્ચેના સ્થળે જે હૃદય છે એની અંદર પધારે છે. જ્યારે ગોપી ગીત આવશે ને, રાસ પંચાધ્યાય, ત્યારે પણ પેલો શબ્દ આવશે અંતરધીયત. ભગવાન તમારા અંતરમાં એટલે હૃદયમાં પ્રવેશી ગયા. તે હૃદય એટલે શું? આપણા વચ્ચેનો ભાગ. તો જે જ્ઞાની ભક્તો છે એનો જ્યારે મૃત્યુ થાય છે તે વખતે સુષુમ્ના નાડી દ્વારા જે આપણા હૃદય છે ને એની સાથે બીજી હજારો નાડીઓ જોડાયેલી છે. જે સામાન્ય જીવો હોય છે એ બધા જીવ, એ આત્મા ક્યાંથી નીકળે છે? જીવાત્મા પેલી 100-200 જે 1000 નાડીઓ છે ને એમાંથી પસાર થઈ અને પછી ઇન્દ્રિયોના દ્વારમાંથી બહાર નીકળે છે. તમે જોજો, જ્યારે કોઈ મૃત્યુ પામે ને, કોઈકનું મોઢું આમ ખુલ્લું રહી જાય, કોઈકની આંખો ખુલ્લી રહી જાય,
કોઈકના કાનમાંથી જીવ નીકળે. પણ જે ભક્તો હોય છે ને જે જ્ઞાની ભક્તો હોય છે એનો આત્મા ભગવાન કે છે સુષુમ્ના નાડીમાંથી નીકળે છે કે જે નાડીનો સંબંધ એ રુદ ગ્રંથિ સાથે છે અને કપાળ એટલે આ માથુંમાંથી નીકળી આમ ખાડો કરી એ જીવાત્મા અર્ચ્યાદિ માર્ગ ઉપર જાય છે કે જે માર્ગમાં એને તે સ્થાનના દેવતાઓ એ આત્મા જ્યારે બહાર નીકળતો હોય છે ત્યારે સૂર્યના કિરણમાં થઈ, સૂર્યનું જે કિરણ હોય ને એનો સ્પર્શ થઈ અન્ય લોકોમાં વિચરતો વિચરતો પછી બ્રહ્મલોકની અંદર પહોંચે છે. કયો? ક્રમ મુક્તિ વાળો જીવાત્મા. આ કોની વાત થઈ? જ્ઞાનીઓ અને જે મોટા મોટા ભક્તો છે એની. પણ જે શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ છે એનું શું થાય છે? હે, જે પ્રેમણાથી દુર્લભા છે કે જેના ઉપર ઠાકોરજીની શ્રેયંગની સૃષ્ટિ છે, જે ભગવત ભક્ત છે, એવા જે જીવો છે એને આ માર્ગમાંથી પણ જવાની જરૂર નથી, કારણ કે એના હૃદયમાં જ સાક્ષાત શ્રીનાથજી બાવા પ્રગટ થઈ જાય છે મૃત્યુ વખતે. એનું એ હૃદય જ ગોલોક બની જાય છે, એનું હૃદય જ નિકુંજ બની જાય છે. માટે ત્યાં શબ્દ આવે છે, હમારે ભક્તન કો હૃદય ही हमारी निभृत निकुंज है. શું કહે છે? અમારા ભક્તોનું હૃદય જ નિભૃત નિકુંજ છે. જો નિકુંજના પણ પ્રકાર છે. તમે જયારે વ્રજમાં જાઓ ને તો વ્રજના કેટલાક પ્રાચીન વિદ્વાનો કહેશે કે વ્રજમાં વૃંદાવન, પછી वृंदावन सघन कुंज, પછી गिरिराज जी की कंदराएं और गिरिराज जी की कंदराओं में फिर वो निभृत निकुंज. तो महाप्रभु जी એવું સમજાવે છે કે વ્રજ તો બધું એક જ છે, પરંતુ એમાં રહેલા જે કેટલાક સ્થળો છે એ સ્થળો એ વિશિષ્ટ હોય છે. જેમ સ્વાતિ નક્ષત્રનું બિંદુ, આ તમને દૃષ્ટાંતથી સમજો તો સમજાશે. સ્વાતિ નક્ષત્રનું બિંદુ જ્યારે છીપલામાં પડે તો એ મોતી થાય, એમ અમુક જગ્યાએ પડે તો અમુક થાય અને અમુક જગ્યાએ પડે તો અમુક થાય. એવું સ્વાતિ નક્ષત્રનું બિંદુ હોય છે. એવી જ રીતે ભગવાન જ્યારે અમુક સ્થળે હોય ત્યારે આપનો અનુભવ સ્વરૂપ અલગ દેખાય, અમુક સ્થળે પધારે તો આપનો સ્વરૂપ અનુભવ અલગ દેખાય. એમ જે વખતે ઠાકોરજી વ્રજમાં પધારે છે અને વ્રજમાં જઈને તમે જ્યારે એમનો અનુભવ કરો છો તો એ અનુભવ આ બધા સ્થળના અનુભવ કરતા વિશિષ્ટ હોય. ભગવાનનું તત્વ એક જ છે, જેમ સ્વાતિ બિંદુ એક જ હતું પણ વિશિષ્ટ જગ્યાએ પડવાથી એના સ્વરૂપમાં ભેદ આવ્યો, પણ એ રીતે ભગવાનનો પણ અનુભવ થાય છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે વ્રજમાં કેમ જવું? એટલા માટે જવું કે અમદાવાદની અંદર જે અનુભવ થાય ને, જો કે ઘણા વૈષ્ણવ તો એમ કહે છે કે બધાનું ઘર જ વ્રજ બની જાય, પણ સાધન દશાવાળા જીવોની આ વાતો કરું છું, ફલ દશાવાળા નહીં. હજી તમે સાધન દશામાં છો, તમને હજી ફલ પ્રાપ્ત થયું નથી. ફલ એટલે તમારી પરિપક્વ પરિસ્થિતિ હોય, ભક્તિમાં તમે ખૂબ આગળ વધ્યા હો અને ભગવાન તમારા ઘરમાં નૃત્ય કરતો હોય. જેમ વેદાંત સિદ્ધાંત સાર ત્યાં ભાગવતજીમાં આવે છે કે આપણા શ્યામ સુંદર એટલે વેદાંતનો સિદ્ધાંત એ યશોદાના ઘરે આમ ખેલી રહ્યો હતો અને આપના મુખારબિંદ ઉપર એ સુંદર લટો શોભી રહી હતી. ત્યાં સુખદેવજી કહે છે કે ये और कोई नहीं, ये हमारो कृष्ण कन्हैया तो वेदांत को सिद्धांत ये यशोदा के घर पर खेल रहे. વેદાંતનો સિદ્ધાંત જ્યાં રમવા લાગે એ ફલ દશા, પણ હજી રમણ શરૂ નથી થયું, હજી તો માત્ર સ્પર્શ અને ચિંતન જ ચાલે છે. તો એ સાધન દશા કહેવાય. એ સાધન દશા વાળાઓએ હાથે કરીને પ્રયત્નપૂર્વક વ્રજમાં જવું જોઈએ. પછી ઘણા એવું કહીને બેસી જાય, ના અમારું ઘરમાં જ વ્રજ છે ને. અરે પણ ઘરમાં વ્રજ તમારા માટે નથી, એ ફલ દશાવાળા જીવો માટે વ્રજ છે. અરે એ તો જ્યાં જાય ત્યાં વ્રજ બની જાય, એને ઘર નહીં
એ જ્યાં બેસે ત્યાં વ્રજ બની જાય, પણ તમે જ્યાં બેસો ત્યાં વ્રજ થતું નથી, માટે તમારે તો જવું જ જોઈએ. પછી લાંબા સાથે ટૂંકો ચાલે, મરે નહીં તો માંદો થાય. તો મહાપ્રભુજી કહે છે કે શ્રીમદ ભાગવત એમાં શબ્દ શબ્દ એ કૃષ્ણ છે અને અર્થ એ અમારા સ્વામીજીની નિવૃત્ત નિકુંજ છે. એ અર્થનું અનુસંધાન જો તમે કરશો તો શ્રીમદ ભાગવતજીનો જે આનંદ આવશે. સમય ઘણો થઈ ગયો લાગે છે, પરંતુ આજે સમય ઘણો થયો છે એટલે અહીંયા આ વિષયને મારે બંધ કરવો પડશે. હજી તો આપણે શાસ્ત્રીજીની પણ કથાનું શ્રવણ કરવાનું છે. મહાત્મ્યનો વિષય બહુ અગાધ છે, કલાકો નીકળી જાય મહાત્મ્ય પર બોલતા બોલતા, પરંતુ અત્યારે હું મારી વાણીને અહીંયા વિરામ આપું છું. જે પણ બોલાયું એ શ્યામ સુંદર શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. બોલો શ્રી વલ્લભા